हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित नायक। वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कशन करवा एएसओ ओएसएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर दैट इज ओडिया ग्रामर क्रिया। ठीक अच्छे तो देख, तो फास्ट कौन अच्छे देख ना पद। आमर ओडिया ग्रामर रे पद हूँ जनराली पांच प्रकार। कौन कौन ना गोटे हूँ विशेष्य पद, आउ गोटे हूँ आमर कौन ना विशेषण, देन आसला आमर कौन ना सर्वनाम, देन अव्यय पद, और लास्ट वन इज आवर क्रियापद। तो आम आज जो डिस्कशन करवा आमर डिस्कशन टॉपिक हूँ कौन ना क्रियापद। ठीक अच्छे तो यहाँ आमर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। तो एसओ भी एटा गोटे कौन इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक अच्छे तो फास्ट तीन मोर एग्जांपल देइछि। तो ये जो कंटेंट गुड़ा क्रिएट करुँगा सब जाक आम सारस्वत व्याकरण बही रु ही नहीं। तो तुम चाहिए ताकू भी फॉलो कर। ठीक अच्छे तो फास्ट देइछि कौन ना गायत्री गाउची, पवित्र पुराण पढ़ुला, आकाश क्रिकेट खेलुची। ये जो आमर तीनटा वाक्य अच्छी बा सेंटेंस अच्छी आधर गाउची गोटे पद, आउ गोटे पद हूँ कौन ना पढ़ुला, आउ गोटे हूँ खेलुची। क्लियर तो ये तीनटा पदरु आमर कौन जना पड़ी ना गोटे माने कौन गोटे लोक बा कर्ता आमर किसी कार्य करुथिबार जना पड़ी। तो गाउची रु जना पड़ी कौन ना कई गोटे जिनस गायन कार्य टी करुची, गोटे गोटे पढ़ुला माने से गोटे कार्य कौन करुची पढ़ुला, पढ़िबा कार्यटा होची, आउ गोटे खेलिबा कार्य होची। ठीक अच्छे तो वाक्य रे आमर कौन ना जो पदरु कौन सी कार्य करुथिबार सूचना मिले इन जनरल आम ताकू कौन कहते ना क्रिया पद कहते। ठीक अच्छे तो ये कौन देला देख ना एठारे गाउची, पढ़ुला, खेलुची पद गुड़िकर किछि कार्य हेउथिबार सूचना मिलुची। कौन होची ना किछि कार्य हेउथिबार सूचना मिलुची। एणु एही पद गुड़ी को आमे कौन कहते ना क्रिया पद कहते। ठीक अच्छे तो एणु एही पद गुड़ी को क्रिया पद कहुए। कौन कहुए ना क्रिया पद कहुए। अर्थात वाक्य रे कार्य सूचक पद को कौ सूचक पद ना कार्य सूचक पद को आमे क्रिया पद कही दउ। जो पदरु कौन सी कार्य हेउथिबार सूचना मिले ताकू क्रिया पद कहुए। किंतु जड़े जड़े ये कौन क्वेश्चन पचारि पारे ना भोजन, पठन, गमन, जीवा, खेलिबा, हस, कांद प्रभृति पद गुड़िकर कार्य करुथिबार सूचना मिलुथिले मध्य एगुड़ी की कौन कहा जाए ना क्रिया पद कहा जाए नाही। कौन कहा जाए ना क्रिया पद कहा जाए ना। मनरे प्रश्न आसुथिबो काहेकि एगुड़ी को क्रिया पद कहा जाए नाही। एगुड़िका मध्य कौन करछन ना कार्य हेबार सूचना देउछन। क्लियर किंतु तथापि भी आकु कौन कहा जाए ना क्रिया पद कहा जाए ना। कहीं क्रियापद कुहा जाए नाही से जिनसटा आम एबे चेक करबा। जो पद गुड़िक कौन सी गोटे क्रियार नाम को बुझाऊ थाए ताकू आमे कौन कहउछन ना क्रियावाचक विशेष कहते। रादर ताकू आमे क्रियापद कहवा छाड़ी। क्रियापदर गोटे स्वतंत्र डेफिनेशन अछि। क्रियापद आ क्रियावाचक शब्द सॉरी क्रियावाचक विशेष दीटांग आमर अलग अलग जिनस ताक भीतर कौन डिफरेंस अछि देखिबा। तो ये जो आमर भोजन, पठन, गमन, जीवा, खेलिबा एगुड़ा सब होचन कौन ना गोटे गोटे क्रियार नाम। तेणुक आम ताकू क्रियावाचक विशेष कहवा, रादर ताकू क्रियापद कहवा। तो क्रियापद और क्रियावाचक विशेष भितर डिफरेंस कौन तो देख। क्रियापद रे कौन होची ना काल पुरुष वचनर सूचना प्रदान करुथिबा पद को आमे कौन कहि परिबा ना क्रियापद कहि परिबा। क्लियर क्रियापद होची कौन ना जो पद कौन करुची ना गोटे काल पुरुष आ वचनर सूचना प्रदान करिथाए ताकू क्रियापद कहुए। केवल नाम जी सूचौची से पद को आमे कहवा कौन ना क्रियावाचक विशेष। किंतु जो पद काल पुरुष वचनर सूचना प्रदान करुथिबो ताकू आमे कहउछनी कौन ना क्रियापद। क्लियर तो गोटे एग्जांपल लेके आमे देखिबा। देख तो एग्जांपल कहूँ कौन ना फास्ट वाक्य रे देछि शिशुटी हसुची। शिशुटी कौन करुची ना हसुची। तो हसुची ये जो क्रियापद रहिला एटा हसुची एठारे कौन ना क्रियापद। काहेकि हसुची क्रियापद होला ना हसुची हसुची कौन ना वर्तमान काल को दर्शाउची। क्लियर तो कहा को दर्शाउची ना एठी काल को देखेला। ठीक अछि शिशुटी हसुची, हसुची माने किए जणे तो एठी किए होला ना एक वचन
तो ये वचन को भी दर्शाइला। क्लियर कोठू जानी परछु ना आम हसुची पदरू जानी परछंती। तो काल होची वर्तमान काल, वचन होची कोन ना एक वचन। क्लियर पुरुष होची तृतीय पुरुष। तो हसुची पदरू आम ये तीनटा जिनस जानी पाइले कौन कौन ना काल वचन आ पुरुष। तेणुकर हसुची एठी होची कौन ना आमर क्रियापद। क्लियर वाक्य कौन अच्छी हसिबा आनंद और निरगतार प्रतीक। तो ये जो हसिबा पदटा रहा एठिरु आमर कौन वचन काल बा पुरुषर कौन तथ्य मिलूना। हसिबा केवल एठी गोटे कौन ना क्रियार नाम। क्लियर तेणुकर ये हसिबाटा हूँ क्रिया विशेष क्रिया विशेष्य किंतु एठी प्रथम वाक्य जो हसुची लिखाई एटा हूँ कौन ना क्रियापद। क्लियर दीटा जिनस कौन अलग अलग रहा हसुची आम काल वचन आ पुरुषर कौन पाचन अनुमान कर तेणुकर से क्रियापद है किंतु हसिबा हसिबारु आम ये जो तीनटा जिनस कौन से अनुमान करा तेणुकर हसिबाटा हूँ कौन ना आमर क्रिया विशेष्य। क्लियर केवल सेटा गोटे क्रियार नाम। देख ये कौन लिखाई एठारे प्रथम वाक्य हसुची क्रियापद अटे कारण हसुची पदरु आमको काल वर्तमान काल पुरुष हूँ कौन तृतीय पुरुष और वचन एक वचन धारणा मिलूँ एणु एठार हसुची एक क्रियापद। क्लियर सेकेंड वाक्य द्वितीय वाक्य कौन कौन ना हसिबा पदरु आमको काल पुरुष किंबा वचनर कौन सूचना मिलूना एणु एठार हसिबा एक क्रियापद नुहे मात्र यह एक क्रियावाचक विशेष कहीं ना एटा हूँ कौन ना आमर केवल गोटे क्रियार नाम को दर्शाऊ। क्लियर तो देख नेक्स्ट जीवा कौन धातुर श्रेणी विभाग। तो फास्ट आम जाना धातु क्या कह जाए। तो धातु हूँ कौन ना क्रियार मूल पिंड बा क्रियार विभक्ति विहीन बा प्रत्यय शून्य रूप को आम कौन कही था ना धातु कही था। क्रियार मूल रूप बा क्रियार प्रत्यय शून्य पद को हसिबा। तो हसिबार प्रत्यय शून्य पद हूँ कौन ना हस। हस को आम कौन प्रकार चेंज कर सेटा हूँ हसिबा क्रियार मूल पद बा मूल जिनस बा मूल पिंड तेणुक हस हूँ हसिबा क्रियार कौन ना धातु। क्लियर यही धातु हूँ कौन ना क्रियार मूल उत्स बा मूल पिंड। मूल उत्स को तुम केतबेले बा कौन प्रकार चेंज कर जहाँ को कौन प्रकार चेंज न कर सी हूँ कौन ना गोटे पदर मूल रूप बा तुम कहीपर कौन ना क्रियार मूल पिंड बा धातु। क्लियर तो उत्पत्ति दृष्टि आम धातु को दुईटी श्रेणी विभक्त कर उत्पत्ति दृष्टि केते श्रेणी विभक्त करागला ना दुईटी श्रेणी विभक्त कराला। गोटे हूँ कौन ना मौलिक बा प्राथमिक धातु और द्वितीयटा हूँ कौन ना वैकृतिक बा व्युत्पन्न धातु। तो उत्पत्ति दृष्टि आम केते भाग विभक्त कले ना दुई भाग विभक्त कले गोटे हूँ मौलिक बा प्राथमिक धातु आ गोटे हूँ कौन ना वैकृतिक बा व्युत्पन्न धातु। ठीक अच्छे तो पुणी एगेन कौन कराला ना मौलिक धातु को आम तीनोटी अलग अलग श्रेणी रे विभक्त कर गोटे हूँ तत्सम गोटे हूँ तद्भव आ गोटे हूँ देशज। क्लियर तो मौलिक धातुर पुणी तीन प्रकार श्रेणी विभाग है गोटे है तत्सम गोटे है तद्भव आ गोटे हूँ देशज आ गोटे धातु कौन ना वैदेशिक धातु को बेले बेले मौलिक धातुर अंतर्भुक्त करा चारि भाग विभक्त करा ना मौलिक धातु को। क्लियर सिमिलरली आमे वैकृतिक बा व्युत्पन्न धातु को दुई भाग रे श्रेणी विभक्त करा बा करिथाउ जथा होची कोन ना गोटे प्रयोजक धातु बा प्रेरणार्थक धातु आ गोटे हो सेकंड वन इज आवर नाम धातु। क्लियर तो वैकृतिक बा व्युत्पन्न धातु को आमे दुई भाग रे विभक्त कले गोटे होची प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु आ गोटे होची नाम धातु। तो मौलिक धातु है तीन प्रकार गोटे है तत्सम तद्भव आउ देशज ताकू ता मध्य मौलिक धातु मध्य बेले बेले आमर वैदेशिक धातु को कौन करा जाए ना तार श्रेणीभुक्त करा जाए। क्लियर से वैकृतिक धातु बा व्युत्पन्न धातु को दुई भाग विभक्त कराला गोटे है प्रयोजक बा प्रेरणार्थक धातु आ गोटे हूँ नाम धातु। देन नेक्स्ट को जीवा तो फास्ट आम देखा कौन ना तत्सम धातु क्या कह जाए। तत्सम धातु क्या कह जाए तो देख
ତ ତତ୍ସମ ଧାତୁ ତତ୍ ସମ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତ ଆଗରୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା? ତ ସବୁ ଭାଷାର ମୂଳ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଭାଷା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ଧାତୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ମାନେ ସେହି ଧାତୁ ଯଦି ଅବିକଳ ରୂପରେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ ତାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ତତ୍ସମ ଧାତୁ କହିବା। କ୍ଲିୟର? ତତ୍ ସମ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ସେଇ ଭଳିଆ ରୂପରେ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହବ। କ୍ଲିୟର? ତ ତତ୍ ସମ ଧାତୁ କଣ ହେଲା ନା ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁକୁ ତତ୍ ସମ ଧାତୁ କୁହନ୍ତି ବା ଅବିକଳ ଯଦି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭାଷାରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ତତ୍ ସମ ଧାତୁ ବା ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ରୂପରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କେତେକ ଧାତୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଣ ହେଇନି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବିକଳ ଭାବରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। କ୍ଲିୟର? ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତତ୍ସମ ଧାତୁ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅର୍ଚ ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ବା ପୂଜା କରିବା। ତ ଅର୍ଚ ଆମର ଗୋଟେ କଣ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଇଛି କଣ ନା ଅର୍ଜ ମାନେ ଅର୍ଜନ କରିବା ବା ଅର୍ଜିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ କଣ କରିବା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ଆମେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅର୍ପ ମାନେ ହଉଛି ଅର୍ପଣ କରିବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଜଣକୁ ଦାନ ଦେବା ବା ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦେଇଦବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେଟା ବି ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି ଆଉ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ସେଟା ଆମର କୋଉଠି ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ତ ଏଗୁଡିକ ଆମର କଣ ହେଇଗଲେ ନା ତତ୍ସମ ଧାତୁ। ତ ତତ୍ସମ ଧାତୁ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ତତ୍ସମ ଧାତୁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୁଡାଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି। କ୍ଲିୟର? ତ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୁଡିକୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଖାତାରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିପାରିବ ବା ତମକୁ ଯଦି ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଦେନ୍ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ପିଡିଏଫ କଲେକ୍ସନ କରିପାରିବ। ତାଠାରୁ ବେଟର ଅପସନ ହଉଛି ତମେ କଣ କରିବ ନା ବୁକ୍ ବା ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟାକରଣ ବହିକୁ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ନା ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ। ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ହଉଛି କଣ ନା ମୌଳିକ ଧାତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡିକୁ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି। କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତଦ୍ଭବ। କ୍ଲିୟର? ସଂସ୍କୃତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତତ୍ସମ ଭଳିଆ ତା ଦେହରେ କିଛି ମୋଡିଫିକେସନ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଓଡ଼ିଆରେ। ଦେଖ ତ ସଂସ୍କୃତରେ କଣ ହଉଛି ନା କଥ ବା କଥନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲା ବେଳକୁ କଣ ହଉଛି ନା କହ ବା କହିବା। କ୍ଲିୟର? ତ ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି କ୍ରିରୁ ହଉଛି କ୍ରୟ ବା ତା ସଂସ୍କୃତର ହଉଛି କ୍ରି ତାପରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କିଣି ତାକୁ କଣ ନା କିଣିବା ତାର ଅର୍ଥ। ତ ସଂସ୍କୃତରୁ କିଛି ମୋଡିଫାଏ କରିକି ବା ତା ଦେହରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିକି ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ନା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। କ୍ଲିୟର? ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ। ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ତତ୍ସମ ହେଲା କଣ ନା ଆଜ ଇଟ ଇଜ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବା ସେଇ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଦ୍ଭବରେ କଣ ହଉଛି ନା କିଛିଟା ମୋଡିଫିକେସନ କରାହଉଛି ମୋଡିଫାଏ କରେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଠି କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କଣ ନା ଆମର ଦେଶଜ ଧାତୁକୁ। କୋଉ ଧାତୁକୁ ଯିବା ନା ଦେଶଜ ଧାତୁକୁ। କ୍ଲିୟର? ତ ଦେଶଜ ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଯେଉଁ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ
କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଶଜ, ଯୋଉଟା ନିଜ ଏରିଆ ବା ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି ଯୋଉ ଧାତୁ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଲୋକ ମୁଖରୁ ଜେନେରାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ ବା ତାହାର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କାହା ସହିତ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବା କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ନା ଦେଶଜ ଧାତୁ। ବା ତମେ ଯେମିତି କହିପାରିବ ଆମର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଠିକ ଅଛି, ନିଜ ଜିନିଷ ନିଜ ଘରେ ତିଆରି କରିବ, ଠିକ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ ଧାତୁ ଜିନିଷ କଥା କଣ ନା ନିଜ ଦେଶର ଭାଷା ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା, ଯୋଉଟା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେଶଜ ଧାତୁ, ପିଓରଲି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାର କୌଣସି କନେକ୍ସନ ଆଉ କୌଣସି ଭାଷା ସହିତ ନାହିଁ। ଏଠି କାହାକୁ ନଉଛନ୍ତି ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ନଉଛନ୍ତି ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ନଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେଶଜ ଧାତୁ ବା ଯୋଉଗୁଡାକ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ତ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ଯେଉଁ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାର ବିଷୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନାହିଁ, ସେଗୁଡିକୁ ଦେଶଜ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦେଶଜ ଧାତୁ। ଦେଶଜ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମିଶି ଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏଗୁଡିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ। କେତେକ ପ୍ରାଦେଶିକ ଭାଷା ବା ଆମେ ଯୋଉ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆସିକି ମିଶୁଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡାକ ରହିଲା ଜନସାଧାରଣ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ସେ ଧାତୁ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଦେଶଜ ଧାତୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କର ମୌଳିକତା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୌଳିକତାକୁ କେହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନାହାନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ତ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି କଣ ନା ଅଟକ, ଅଟକର ମାନେ ହଉଛି ଅଟକିବା, ଆଉଜ, ଆଉଜର ମାନେ ହଉଛି ଆଉଜିବା, ଆଉଟ, ଆଉଟ ମାନେ ହଉଛି ଆଉଟିବା। କ୍ଲିୟର? ତ ଘୋଷାର, ଘୋଷାର ମାନେ ହଉଛି ଘୋଷାରିବା, ଚକଟର ଇଏ ହଉଛି ଚକଟିବା। ଏଗୁଡାକର କଣ ନା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ବା କନେକ୍ସନ ନାହିଁ। ଏଗୁଡିକ କଣ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତେଣୁକରି ଆକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଦେଶଜ ଧାତୁ। କ୍ଲିୟର? ତ ଏଠି ଆମର ଆଉ କେତେକ ଦେଶଜ ଧାତୁର ଉଦାହରଣ ରହିଲା। ଆଣ୍ଟ, ଆଣ୍ଟ ମାନେ ହଉଛି ଆଣ୍ଟିବା, ଉଞ୍ଚା, ଉଞ୍ଚା ମାନେ ଉଞ୍ଚେଇବା, ଉଝାଳ, ଉଝାଳ ମାନେ ଉଝାଳିବା, ଉହୁଙ୍କ, ଉହୁଙ୍କ ମାନେ ଉହୁଙ୍କିବା। ତ ଏଗୁଡାକ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଆମର ଦେଶଜ ଧାତୁ। କ୍ଲିୟର? ବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଗୁଡାକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ଆମର ଦେଶଜ ଧାତୁ। କ୍ଲିୟର? ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମର କଣ ଦେଶଜ ଧାତୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। କ୍ଲିୟର? ତମେ ଏଗୁଡାକ ଖାତାରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ତମକୁ ପାଠ ପଢା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେସନଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଦେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଠିକ ଅଛି? ତ ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଦେଶଜ ଧାତୁର କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ବା ଦେଶଜ ଧାତୁକୁ ଆମେ କିପରି କ୍ରିୟା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କେତେଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା। ତ ଛାଣ ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଧାତୁ। ତ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମା ପାମ୍ପଡ ଛାଣୁଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ପାମ୍ପଡ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଛାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଣ ଏଠି ନା କ୍ରିୟାପଦ, ତାର ଦେଶଜ ଧାତୁ ହଉଛି କଣ ନା ଛାଣ, ଛାଣରୁ ଛାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଛାଣୁଛନ୍ତି ରୁ ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ଏଠି ଆମର ବଚନ କାଳ ଆଉ କଣ ନା ପୁରୁଷର ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ହଉଛି ବା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଛାଣୁଛନ୍ତି ପଦରୁ, ତେଣୁକରି ଛାଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆମର କଣ ନା ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। କ୍ଲିୟର? ସିମିଲାରଲି ଭେଟ, ଭେଟ ମାନେ କଣ ନା ଭେଟିଲା, ଜଣକୁ ଦେଖା କରିବା। କ୍ଲିୟର? ଦେବ ବାଟରେ ବିଭୁକୁ ଭେଟିଲା। ତ ଏଠି କଣ ଭେଟିଲାଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ତ କାହାର ଭେଟିଲା କ୍ରିୟାପଦର ଧାତୁ ହଉଛି କିଏ ନା ଭେଟ। ଭେଟ ଗୋଟେ କି ଧାତୁ ନା ଦେଶଜ ଧାତୁ। କ୍ଲିୟର? ସିମିଲାରଲି ଖୁମ୍ପ, ତ ପାରା ଚାଉଳ ଖୁମ୍ପୁଛି। ବୁଝିପାଇଲ ନା ବୁଝିପାଇଲନି? ତ ଖୁମ୍ପ ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଧାତୁ, ତାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କଲେ ନା ଖୁମ୍ପୁଛି କ୍ରିୟାପଦ ମାଧ୍ୟମରେ। କ୍ଲିୟର? ତ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ ନା ହଣ୍ଟାଳ, ବାଘ ବଣାରେ ହଣ୍ଟାଳୁଛି। ତ ହଣ୍ଟାଳ, ହଣ୍ଟାଳ ଦେଶଜ ଧାତୁର କ୍ରିୟାପଦ ହଉଛି କଣ ନା ହଣ୍ଟାଳୁଛି। ତ ବାହୁଡ, ବାହୁଡର ବାହୁଡିବା ବା ବାହୁଡିଲେ। ତ ଗୋରୁ ଗୋଠ ଘରକୁ ବାହୁଡିଲେ। ତ ବାହୁଡିଲେ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ, ତାର ଧାତୁ ହଉଛି କିଏ ନା ବାହୁଡ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଶଜ ଧାତୁ। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ କୁ କଣ ଯିବା ନା ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖ ନା ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ। ତ କ୍ରିୟାପଦ ବା ମୌଳିକ ଧାତୁକୁ ଆମେ ତିନିଟା ଭାଗରେ ଜେନେରାଲି ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କେତେକ କଣ କରନ୍ତି ନା ବୈଦେଶିକ ଧାତୁକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମୌଳିକ ଧାତୁର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି।
ତ ନାମରୁ ଜଣା ପଡୁଛି କଣ ନା ଏଟା ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିକି ତମର ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିବ କୋଉଥିରେ ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ। ଦେଖ ଆମ ଭାଷାରେ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ସହିତ କେତୋଟି ବୈଦେଶିକ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତ ଆମର ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି ତା ସହିତ କେତେଟା ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହଉଛି ନା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କୋଉଥିରେ ନା ଆମ ଭାଷାରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବୈଦେଶିକ ଧାତୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ, ମାନେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଛନ୍ତି କିଏ ବୈଦେଶିକ ଧାତୁର ନମ୍ବର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେତେଟା ଦେଇଛି ପକଡ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବଦଳ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଗଡ। ଏଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ନା ବୈଦେଶିକ ଧାତୁର ଉଦାହରଣ। କ୍ଲିୟର। ତାକୁ କେତେକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଆମର ମୌଳିକ ଧାତୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ବୈଦେଶିକ ଧାତୁକୁ ତମେ ମୌଳିକ ଧାତୁରେ ନବ ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଧାତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ ନା 4 ପ୍ରକାର। ଇନ ଜେନେରାଲ ମୌଳିକ ଧାତୁ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ତଦ୍ଭବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ତତ୍ସମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଦେଶଜ। କ୍ଲିୟର। ତ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ ନଥିବ। ଯଦି ଡାଉଟ କିଛି ଥିବ ଦେନ୍ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ କଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତାକୁ କଣ କରିବି ନା ଡିସ୍କସନ କରିନେବି। ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ବୈକୃତିକ ବା ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।